సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కంటిన్యూ చేద్దాం. నెక్స్ట్ illustration number 4. Statement of affairs concept nanu illustration number 4. So already statement of affairs concept గురించి మనం లాస్ట్ క్లాస్ నేర్చుకున్నాం. It is a statement prepared by the directors to submit to the creditors and members as well as tribunal. సో కోర్టుకి సబ్మిట్ చేయడం కోసం లిక్విడేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కంపెనీ పొజిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ లయబిలిటీస్ పేమెంట్ అంతా, సో ఎస్టిమేట్ పేమెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అల్టిమేట్ గా డెఫిషియన్సీ వచ్చిందా సర్ప్లస్ వచ్చిందా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనం ప్రిపేర్ చేసే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. సో దాని మీద ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక సమ్ కూడా సాల్వ్ చేసాం. నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది illustration number 4. So before going into illustration number 4, లోకేష్ చెప్పు ఫాస్ట్ గా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ లో ఉన్న 8 లిస్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఫాస్ట్ గా 8 లిస్ట్ పేర్లు చెప్తాను సార్. లిస్ట్ ఏ స్పీడ్ అన్నాను, నువ్వు స్లోగా చెప్పు. లిస్ట్ ఏ అసెట్స్ స్పెసిఫికల్లీ ప్లెడ్జ్డ్. Sorry, assets not specifically pledged. Right, next. List B, assets specifically pledged and creditors fully or partly secured. Okay, next. List C, preferential creditors. Next. List D, debenture holders. Next. List E, unsecured creditors. Right, next. List F, preferential shareholders. Right, next. List G, equity shareholders. Right, next. List H, surplus or deficit. Deficiency. So deficiency explanation లో ఏముంటాయి? 2 ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? Items contributing to a deficiency, items reducing deficiency or surplus. Yes sir. Right. Next అలాగే preferential creditors definition చెప్పుకున్నాం. బేసిక్ గా గుర్తుంచుకున్న విషయాలు 4 పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం. చెప్పగలవా? All revenues, taxes and cess payable to the government. Yes sir. Within 12 months ఉంది, before the date of winding up. Yes sir. చెప్పాలి కదా స్పీడ్ గా. నెక్స్ట్ salaries and wages not exceeding 4 months within 12 months immediately before wind up. Very good. Next. Holiday remuneration. Okay, all holiday remunerations, provident fund, ESA contributions. Contribution under ESI Act. Okay, అన్ని కూడా as per the act పే చేయాల్సిన ప్రతి అమౌంట్ ని కూడా yes sir preferential creditor అంటారు. రైట్, లాస్ట్ పాయింట్. Workman Compensation Act. Okay, అన్ని కూడా దానిలోకి వస్తాయి. Expenses of investigation. Investigation expenses. Right. So question number 4 చదువుతున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. Insol Limited is to be liquidated. Submit చేసానా నువ్వు లోకేష్? Insol Limited is to be liquidated. They summarized the balance sheet as on 30th September 2016 appears under so liabilities, capital, debentures, unsecured loans, trade payables, so trade creditors, assets, land and building, other fixed assets, current assets, P&L account. అలాగే కాంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ అని 2 ఇచ్చానా, అవి బిలో ది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటే అదే ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాడు. అలాగే ఆన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ దట్ ద కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ ఆర్ సర్టెన్ టు డివాల్వ్. సర్టెన్ అంటే ఇవి లయబిలిటీస్ కంటింజెంట్ కాస్త లయబిలిటీస్ అయిపోయాయి, సర్టెన్ అయిపోయి టు డివాల్వ్ అండ్ దట్ ద అసెట్స్ ఆర్ లైక్లీ టు బి రియలైజ్డ్. ఏ అసెట్ ఎంత రియలైజ్ అవుతుందో డేటా ఇచ్చి క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయమని అడిగాను నేను, అంతే. టేకింగ్ ది అబౌవ్ ఇంటూ అకౌంట్ ప్రిపేర్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. శశాంక్ వచ్చాడా? ఓకే, రైట్. శశాంక్ స్టార్ట్ చేద్దాం సార్. Yes sir. నువ్వే చెప్పాలి. Assets are not specifically pledged. List A. Heading format. Format. Particulars estimated realizable value. Right, particulars estimated realizable value. Heading statement of affairs of company name. Insol Limited. Insol Limited as on date 30th September. Right. So first list A. Assets are not specifically pledged. Right. దానిలో ఏమున్నాయి వరుసగా? Fixed assets 18 lakhs. Land and buildings 11 lakhs. 80 lakhs ఏంటి? Other fixed assets sir. Okay, first land and building కదా ఉంది కింద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేషన్స్ లో.
Right, 11 lakhs. Land and buildings, right? Fixed Next. assets, other fixed assets 18 lakhs. 18 lakhs, right? Sir, land and buildings already pledged, sir. Land and buildings already pledged. ఎక్కడ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్? పైన లైబిలిటీ లో సెక్యూరిటీ డిబెంచర్స్ లో క్లియర్ గా ఉంది. సో అది ఇక్కడ రాదు. Yes, sir. రైట్, నెక్స్ట్. Current assets 35 lakhs. కరెంట్ అసెట్స్ 35 lakhs. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. అంతే సార్ అసెట్స్. అంతేనా? మరి ఇక్కడ ఉన్న అసెట్స్ లో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకసారి క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఉంటుంది, దానికి రిలేషన్ వాల్యూ ఇవ్వడు. సార్ అది కూడా రాసుకోవాలి. కానీ క్వశ్చన్ లో అయితే ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లో ఇచ్చాడు. ఎస్ సార్. వేరే హెడ్డింగ్స్ ఏమీ లేవు. సో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ మరి పెండెల్ అకౌంట్ రాయకూడదు సార్. So that has no realizable value. So what is the total of these two assets? 53 sir. Right, next. Assets are specifically pledged and creditors fully secured. Secured creditors. Okay. సో ఈ లిస్ట్ లో సీక్వెన్స్ లో ఏమేమి ఉండాలి? అసెట్ ఏంటి, లైబిలిటీ ఏంటి, డెఫిషియన్సీయా, సర్ప్లస్? అర్థమవుతుందా? ఏ అసెట్, దానికి సంబంధించిన లైబిలిటీ ఏంటి, దాని మీద నాకు డెఫిషియన్సీ వచ్చిందా, సర్ప్లస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కేసులో అసెట్ ఏంటి, లైబిలిటీ ఏంటి? అసెట్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ సార్ 11 దాని వాల్యూ 11 lakhs. ఓకే. లైబిలిటీ ఏంటి? డిబెంచర్స్ సార్, సెక్యూరిటీ డిబెంచర్స్, దాని వాల్యూ 10 lakhs. 10 lakhs. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. సర్ప్లస్ అంతే సార్. సర్ప్లస్. సో ఇప్పుడు నాకు లైబిలిటీ అసెట్ వాల్యూ లైబిలిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఏ సర్ప్లస్. సర్ప్లస్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ అదర్ లైబిలిటీస్ సెటిల్మెంట్. కాబట్టి అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అవుటర్ కాలం. ఒకవేళ డెఫిషియన్సీ వస్తే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆ లైబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది సార్ అసెట్ కన్నా. అప్పుడు మరి ఆ లైబిలిటీని ఎలా పే చేయాలి? నేను బోల్డెన్ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్తున్నాను సమ్ చెప్తున్నప్పుడు అలా. ఒకటి, ఇక్కడ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ మనం రాసినప్పుడు ఇంకా చెప్పాను, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది రిలేషన్స్ లో ఇవ్వడు, ఒకవేళ ఇస్తాడు, అందుకని ఏం చెక్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేసుకోవాలి, మర్చిపోతామని. రెండు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడతాను. ఒకవేళ డెఫిషియన్సీ ఉందంటే లైబిలిటీ ఇంకా పే చేయలేకపోతున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 12 lakhs ఉందనుకో, 11 lakhs ఇక్కడ ఉన్న అసెట్ నుంచి పే చేస్తాం, మరి ఇంకా డిబెంచర్స్ ఎంత పెండింగ్ ఉండిపోద్ది? 1 lakh ఉండిపోతుంది. మరి 1 lakh డిబెంచర్స్ ఎలా నేను రికవర్ చేసుకోవాలి? కంపెనీ వాటికి ఎలా పే చేయాలి? ఏ హెడ్ లో పే చేయాలి? మన దగ్గర ఇంకా హెడ్స్, నెక్స్ట్ లిస్ట్ బి, లిస్ట్ సి అని ఉన్నాయి కదా, వాటిలో ఏ హెడ్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు? అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్. ఒక సెక్యూరిటీ ఉంది, సెక్యూరిటీ వాల్యూ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంకా నీకు సెక్యూరిటీ వాల్యూ రిలీజ్ అవ్వకపోతే ఈ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్. అంటే ఆ సీక్వెన్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ లైన్ లో నుంచి ఆ లైన్ లో ఆ ప్రకారం తీసుకోవాలి డబ్బులు. అర్థమవుతున్నాయన? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్యాంక్ లోన్ ఉంది, బ్యాంక్ లోన్ ఏమో 15 lakhs ఉంది, ఇక్కడేమో 11 lakhs రిలీజ్ అయింది, ఇంకా 4 lakhs రిలీజ్ అవ్వాలి. సో బ్యాంకర్ వెళ్ళి నాకే ఫస్ట్ ఇవ్వండి అని అడగడానికి లేదు, ఎందుకంటే వాడికి ఇచ్చిన సెక్యూరిటీ ఇచ్చినటువంటి అసెట్ వాల్యూ అయిపోయింది. సో హీ విల్ గో ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్. సీక్వెన్స్ నెక్స్ట్ ఎవరికి ఇస్తాం మనం? ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్కి ఇస్తాం. వాడు ప్రిఫరెన్షియల్ అవుతాడంటే బ్యాంక్ లోన్ ఇప్పుడు అవ్వడు, ఇంకా డిబెంచర్ ఆర్డర్ అవుతాడు అవ్వడు. సో బ్యాంక్ లోన్ ఏమవుతాడు? అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్. ఆ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అర్థమవుతున్నానా? రైట్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నారో అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇంకొక విషయం ఉంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నేను 3 విషయాలు చెప్తున్నాను. ఒకటి, నేను చెప్పే ప్రతి విషయం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలని. ఒకటి, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయో లేవో వెరిఫై చేసుకోవాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో దాని రిలీజబుల్ వాల్యూ ఎప్పుడు రాసుకోవాలి. ఎక్కడ రాసుకోవాలి దీన్ని? అసెట్స్ నాట్ స్పెసిఫికల్లీ ప్లెడ్జ్డ్. రెండో పాయింట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పానన్నా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ లిస్ట్ బి యూస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్. ఆ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, సీక్వెన్స్ మారిపోదు. అంతేగాని ప్రిఫరెన్షియల్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళడు సరిపోకపోతే డబ్బులు, అసెట్ రిలేషన్ కానీ. మూడో పాయింట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందన్నా, కొన్నిసార్లు నా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లైబిలిటీస్ లో 20, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుంటే లైబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందో చూడు శశాంక్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 25 lakhs ఉంది సార్. 25 lakhs ఉంది. దానిలో 10 rupees ఈచ్ అన్నాడు. ఫుల్లీ పేడా పార్ట్లీ పేడా? అది ఫుల్లీ పేడ్ సార్. ఫుల్లీ పేడ్. ఒకవేళ పార్ట్లీ పేడ్ అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 rupees లో 8 rupees పే చేశారు అనుకో, ఇంకో 2 rupees పే చేయాలి కదా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అది కంపెనీ అడిగితే ఇవ్వాలి, ఇవ్వకూడదు వాడు కంపల్సరీగా? ఇవ్వాలి సార్. మరి ఇవ్వాలి అంటే అది కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కదా అసెట్. సార్ అర్థమవుతుంది? అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఈస్ కాల్డ్ అప్.
sir. ఎరియర్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు. అలాగే అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఉంటే అది కూడా రిలీజ్ అవుతుందని రాసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే. ఓకేనా? Yes, sir. Areas. I'm telling about areas as well as uncalled capital. ఈ మూడు విషయాలను కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలని ఒకసారి కనబడవు మనకి క్వశ్చన్ లో, సపరేట్ గా ఉంటూ ఉంటాయి. ఇవి కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని సమ్ ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. రైట్? Yes, sir. రైట్. సో లిస్ట్ బి ఓవర్, లిస్ట్ ఏ ఓవర్. సో టోటల్ సర్ప్లస్ ఎంత వచ్చిందా నాకు బిఫోర్ పేమెంట్ టు ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్ అండ్ అదర్ లిస్ట్? 54 lakhs. 54 lakhs. సీక్వెన్స్ లో నెక్స్ట్ ఎవరినన్నా? Preferential creditors. లిస్ట్ సి ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్ ఉన్నారా లేదా క్వశ్చన్ లో? ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్. Excess duty demands. వెరీ గుడ్. సో లైబిలిటీ సర్టెన్ అయిపోయిందని చెప్పాడు. ఈ లైబిలిటీలో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంది. సో దిస్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ విల్ బికమ్ ది ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఎ ట్యాక్స్ కదా? Yes, sir. రైట్. ఎంత ఎక్సైజ్ డ్యూటీ? 1,50,000. 1,50,000. వెరీ గుడ్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. సో మైనస్ అయిపోతే రిమైనింగ్ సర్ప్లస్ టు బి పేబుల్ టు రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఎంత? 52,50,000. 52,50,000. సో దీనిలో నుంచి నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఎవరు? Debenture holders. సో డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఆల్రెడీ సెటిల్మెంట్ అయిపోయింది. సో కాబట్టి ఇంకేమీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరు ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ లేరు డిబెంచర్ హోల్డర్స్. ఓకేనా? Yes, sir. కాబట్టి దాని తర్వాత ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత మిగులుతుంది మళ్ళీ? 52,50,000. సేమ్ 52,50,000 సర్ప్లస్. సో నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఎవరు? Preference shareholders. Lever, sir. అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. అన్సెక్యూర్డ్ కదా తర్వాత కదా ప్రిఫరెన్షియల్? Sorry, sir. Unsecured creditors. అవునా కదా? Sir. అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ కూడా ఎవరు లేరా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో? Unsecured creditors. ఉన్నారు. No, sir. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ ఉంది. ఎంత ఇంటర్నల్ గా? 20 lakhs. 20 lakhs. అలాగే నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ఉంది. ఎంత? Yes, sir. 35 lakhs. 35 lakhs. నెక్స్ట్ కంటింజెంట్ లైబిలిటీ. ఇందాక ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఐడెంటిఫై చేసాం, మరి అక్కడ బిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. Bills 1 lakh. బిల్స్ పేయబుల్ రైట్ అన్న లైబిలిటీ కింద 1 lakh. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లేని రెండు లైబిలిటీస్, ఒక లైబిలిటీ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్ కి, ఒక లైబిలిటీ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. Yes, sir. టోటల్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ 56 lakhs, sir. అన్న ఓకే కిందనా? Yes, sir. సో నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సర్ప్లస్ 52,50,000. కానీ నేను పే చేయాల్సినటువంటి అన్సెక్యూర్డ్ అవుట్ సైడ్ లైబిలిటీస్ 56 lakhs. ఇక్కడికి నాకు ఏమొచ్చింది? ఆల్రెడీ Deficient వస్తుంది, sir. డెఫిషియన్సీ వచ్చిందని సర్ప్లస్ లేదు. ఎంత డెఫిషియన్సీ? 3,50,000. సో నెగిటివ్ నెంబర్ ఇది, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ డెఫిషియన్సీ. Yes, sir. అన్న ఓకేనా? ఎన్ డౌట్స్? Yes, sir. Doubt. రైట్. దీని తర్వాత ఎవరికి పేమెంట్ చేయాలి? Preference shareholders. లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇవ్వడానికి అసలు ఏమైనా ఉన్నాయా నా దగ్గర? Layer, sir. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ లేరు. ఉన్నా కూడా నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా? సర్ప్లస్ ఉందా? Layer, sir. అయినా ఇక్కడికి నెగిటివ్ ఉంది, డెఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్ లిస్ట్ Equity shareholders. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఎంత ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్? 25 lakhs. 25 lakhs. ఇది కూడా నేను ఇవ్వలేను, కాబట్టి మొత్తం డెఫిషియన్సీ ఎంతకి వెళ్ళిపోయింది? 28,50,000. So total deficiency. These deficiency is known as list H. అయిపోయింది. ఓకేనా? Yes, sir. రైట్. మరి ఇంకా ఫైనల్ గా సమ్ లో పెండింగ్ ఉండిపోయింది, డెఫిషియన్సీ తెలిసిపోయింది. ఓకే. ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ లో ఇంకొక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఉంది. ఏంటంటే నా సర్ప్లస్ అవుట్ సైడర్స్ కింద పే చేయగలుగుతానా, చేయలేకపోతున్నానా? మిగిలిపోతుంది సార్, ఇంకా డెఫిషియెంట్ అవుట్ సైడర్ పే చేయాల్సి. పే చేయాల్సింది ఉంది కదా. Yes, sir. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఇఫ్ the surplus is not sufficient to pay outside liabilities, outsiders, not sufficient to pay the outsiders, then the company is known as ఏమనాలన్నప్పుడు జనరల్ గా నువ్వు ఉన్నావు, Yes, నువ్వు sir. ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నావు, నీ బిజినెస్ లో ఉన్న లైబిలిటీస్ అవుట్ సైడర్స్ కి నువ్వు పే చేయలేకపోతున్నావు. నీ గురించి నువ్వు తర్వాత పక్కన పెట్టు. Yes, sir. ఒక పర్సన్ కి నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వాలి, నువ్వు ఇవ్వలేకపోతున్నావు Yes, sir. అంటే నేను ఏమంటాను అప్పుడు? Insolvent. ఇన్సాల్వెంట్ అంటా కదా. కంపెనీ కూడా అంతేనా, ఇన్సాల్వెంట్ అన్నారు. ఓకేనా? Yes, sir. ఒకవేళ కంపెనీ వీడికి ఇచ్చేయగలిగింది కానీ వీళ్ళకి ఇవ్వలేకపోయింది. ఎవరు? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఈక్విటీ అంటే ఓనర్స్. వాడికి వాడు తీసుకోలేకపోయాడు, బట్ బయట వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగాడు. అప్పుడు కంపెనీని ఏమనొచ్చు?
surplus is sufficient to pay outsiders. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమనొచ్చానా, then the company is known as solvent. కంపెనీ సాల్వెంటే కదా, ఎందుకని సాల్వెంట్? అవుట్సైడర్స్ ప్లే చేస్తుంది కదా సార్ లైబిలిటీ. మన ప్రాబ్లం ఏమైనా అవుట్ సైడర్స్ పే చేయలేకపోతే మనలో మనం పే చేసుకోవడం వేరే విషయం కదా. సార్ బయట వాడికి పే చేయలేకపోతే ఇన్సాల్వెంట్ కదా. సేమ్ థింగ్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక్కొక్క సంబంధించి ఒక్కొక్క విషయాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటాం మనం, ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి. నోట్ పాయింట్స్, ఇందాక చెప్పిన నోట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే దీస్ నోట్ పాయింట్స్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఓవర్. ఎనీ డౌట్స్? ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎక్కడ కూడా డెఫిషియన్సీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగలేదు, ఒకవేళ అడిగినా కూడా చేయొచ్చు మనం. చెప్పగలుగుతావా డెఫిషియన్సీ ఎక్స్ప్లెనేషన్? శశాంక్, లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను. రిస్క్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దానిలో 2 హెడ్స్ ఉంటాయి, ఏంటది? ఐటమ్స్ కంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ, రెడ్యూసింగ్ డెఫిషియన్సీ. ఫస్ట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ అంటే డెఫిషియన్సీ రావడానికి గల రీజన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. డెఫిషియన్సీ అంటే లాస్ రావడానికి ఉన్న రీజన్స్ చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఒక్కొక్కటి వెళ్దాం. ఫస్ట్ అసెట్ సైడ్ నుంచి వెళ్దాం. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ 5 లక్షలు బుక్ లో ఉంటుంది, పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరిగింది సార్. అది ఐటమ్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీలోకి వస్తుందా రాదా? వస్తుంది సార్. వస్తుందా? లాస్ రావడానికి అది రీజనా? కాదు సార్, కాదు, పెరుగుతుంది కదా సార్. ఇది ఐటమ్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ సర్ప్లస్ అంటే రాయొచ్చు ఇక్కడ. ఇది డెఫిషియన్సీ అనమాట. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం తెలుసు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అర్థం వచ్చే రైట్. ఇక్కడ రాదు, ఎందుకు రాదు? ఇది డెఫిషియన్సీ రావడానికి రీజన్ కాదు, డెఫిషియన్సీ తగ్గడానికి రీజన్, ఎందుకంటే అసెట్ వాల్యూ పెరిగింది. మా లాజిక్ అర్థమవుతుందా? సార్. నెక్స్ట్ అదర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 20 lakhs ఉంది, 18 lakhs అయింది సార్. రీజన్ కదా సార్. రీజన్ ఎంత? 2 lakhs. 2 lakhs ఒక రీజన్. నెక్స్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ 45 lakhs ఉంది, 35 lakhs అయింది సార్. అంటే ఎంత? 10 lakhs. సో ఇది కూడా తగ్గిపోయిందంటే నాకు డెఫిషియన్సీకి రీజనే కాదు, లాస్ రావడానికి. నెక్స్ట్ P&L ఆటోమేటిక్ గా రీజన్. ఎందుకని? జీరో రియలైజేషన్ అంటే మొత్తం లాస్ అయ్యేది. సో లాస్ రావడానికి రీజనే కదా అది. రైట్. నెక్స్ట్ అసెట్స్ అయిపోయిన లైబిలిటీస్ కి వెళ్దాం. కంటింజెంట్ లైబిలిటీస్ అనేవి కూడా ఏమవుతాయి చెప్పు? కంటింజెంట్ లైబిలిటీస్ 2 కూడా డెఫిషియన్సీ పెంచుతుంది సార్. 2 బుక్స్ లో నేను లైబిలిటీని ఎక్స్ట్రాగా పే చేస్తానంటే నా లాస్ ఏమవుతున్నట్టు? పెరుగుతుంది సార్. కాంట్రిబ్యూషన్ అర్థం. సార్. 2 కలిపి ఎంత? 2,50,000. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా మిగతా లైబిలిటీస్ ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయా? అన్ని యాస్టీస్ ఉన్నాయి సార్. కాబట్టి టోటల్ 3450 సార్. 34,50,000 is items contributing deficiency. నెక్స్ట్ అలాగే ఐటమ్స్ రెడ్యూసింగ్ డెఫిషియన్సీ చెప్పగలమా? సార్. సో ఏమేమి ఉన్నాయి దీనిలో ఐటమ్స్? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ 6 lakhs. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎంత? 6 lakhs. 6 lakhs. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అంతే సార్. ఇది ఒకటే కదా, ఇంకేం లేవు కదా? అది ఒకటే సార్. 6 lakhs. సో నెట్ ఎఫెక్ట్ అన్న. సో ఇది ఎక్కువ అయిపోయింది, ఐటమ్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువ అయిపోయింది అన్న మనకి when compared to reducing deficiency. అంటే టోటల్ గా నాకు కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ అందులో డెఫిషియన్సీ వచ్చింది. ఎంత డెఫిషియన్సీ? 28,50,000. ఓకేనా? సో నెట్ వాల్యూ కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో దీని నుంచి మైనస్ చేస్తే అల్టిమేట్ గా దర్ ఇస్ ఎ డెఫిషియన్సీ. రైట్? క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. రైట్. థ్యాంక్ యూ. మ్యూట్ చేయనా? ఎవరికైనా ఈ క్వశ్చన్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడిగినాను. సో జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. డెఫిషియన్సీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ సమ్. Right, next illustration number 1. Illustration number 1. Aksha Jain. Yes, sir. మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ సమ్ చెప్పినట్టున్నావు కదా?
ఎస్ సార్ ఇలిస్ట్రేషన్ 3. అయితే వద్దు మ్యూట్ చేసే. శాంక్ కూడా అయిపోయింది. గంగాధర్. ఎస్ సార్. గంగాధర్ లాస్ట్ క్లాస్ ఉన్నావా పూర్తిగా? విన్నాను సార్. రైట్. ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 చదువుతున్నాను. ఎస్ సార్. చదివిన తర్వాత నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, సీక్వెన్స్ లో మనం వెళ్దాం. రైట్. X Limited was ordered to be wound up on 31st March 2017, on which date its summarized balance sheet as follows. Share capital, debentures, interest accrued, secured by floating charge on all assets, floating charge on debentures, bank overdraft secured by hypothecation of stock, trade payables, assets of goodwill, building, plant, fixture, stock, debtors, P&L account. The estimated realized as goodwill is 1,000, buildings at 3 lakhs, plants 25,000, fixtures 10,000, stock 31,000, debtors 20,000. Creditors include creditors, balance sheet on trade payable 36,000. దాని గురించి మాట్లాడతాను. Creditors included 6,000 on account of wages of 15 minutes 100 rupees per month for 4 months immediately before the date of winding up. 9,000 being the salaries of 5 employees for 300 per month for previous 6 months. Rent for the godown for the last 6 months amount to 3,000. Income tax generated out of the salaries of employees 1,000. Directors fee 500. ఇదంతా కూడా creditors explanation. Next, 3 years ago. ఇయర్ కి 3 years ago మనం మాట్లాడుతున్న 31st March 2017 కదా. సో దీని ముందు 3 years 3 years ago the debit balance in P&L account was 77,925. 3 years back 77,395. ఈ 3 years లో రైట్ నాన్న ఇంక్లూడింగ్ కరెంట్ ఇయర్స్ 15, 16, 17 ఈ 3 years లో జరిగినటువంటి డేటా ఇచ్చాను. అండ్ ద సిన్స్ దట్ డేట్ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ హాస్ బీన్ షోన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్స్. దానిలో ఈ 3 years లో జీపీ ఎలా వచ్చింది, ఎక్స్పెన్స్ ఎలా అయ్యాయి, నాకు టోటల్ గా ఎక్స్పెన్సెస్ యొక్క టోటల్ ఇచ్చాడు. సో డేటా ఇచ్చాను అనుకుంటా. సో ఈ డేటా ఎందుకు ఇచ్చాడో మనం తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్, ఇన్ అడిషన్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ ద కంపెనీ వుడ్ హ్యావ్ టు పే 5,000 as a compensation to employees for injuries suffered by him, which was a contingent liability is not accepted by the company. సో ఇంతకు ముందు కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఉందన్నా, ఇప్పుడు అది ఎస్టిమేట్ అవ్వచ్చు అని చెప్తాను. ఇన్ అడిషన్ అంటే ఇది కాకుండా అడిషనల్ గా ఈ ఖర్చు కూడా అవుతుంది అని చెప్తాను. 5,000 కాంపన్సేషన్ పే చేయాలి అన్నాడు. Workman compensation, right? So prepare the statement of affairs and deficiency account. ఇది క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేర్చుకుంటాం మనం ఇప్పుడు. సో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి అందరూ. స్టార్ట్ చేద్దామా? Yes sir. ఏమైనా డౌట్ ఉందా క్వశ్చన్ లో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ No sir. నో. ఓకే. The heading statement of affairs. Company name? Inso X Limited sir. X Inso Limited. is X Limited. As on 31st March 2017. Estimated realizable values. Right, first list ఏంటన్నా? Not specific assets, not specifically pledged. సరే, జాగ్రత్తగా చూసినాక మరి ఒక్కొక్క అసెట్ ఏది ప్లెడ్జ్డ్ ఏది నాట్ ప్లెడ్జ్డ్ ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లెడ్జ్డ్ అసెట్ ఏంటి? Stock. ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్లెడ్జ్ చేసిన అసెట్ ఏంటి? Stock sir. స్టాక్. సో అది కాకుండా మిగిలిన అన్నిటి కూడా మనకి ప్లెడ్జ్ తో సంబంధం లేదు కదా.
Yes, sir. సో మిగతా అన్ని రాయొచ్చు నేను. Yes, sir. రైట్, వరుసగా బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రకారం వెళ్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్ గుడ్ విల్ ఉంది. సో దాని వాల్యూ, రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎంత? 1000. 1000. రైట్, నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ 3 lakhs. 3 lakhs. రైట్, నెక్స్ట్ Plant ప్లాంట్ 5,25,000. 5,25,000. రైట్, నెక్స్ట్ Fixtures ఫిక్స్చర్స్ 10,000. 10,000. రైట్, నెక్స్ట్ డెటార్స్ ఎంతనా? గంగాధర్ ఉన్నావా? 20,000. Cash క్యాష్ 500. 500. ఇక్కడ సీక్వెన్స్. మరి P&L P&L మన బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ ఏమో చూసాం, P&L అండ్ స్టాక్. సో P&L రియలైజబుల్ వాల్యూ 0, స్టాక్ వాల్యూ ఏమో, సో అదేమో ప్లెడ్జ్డ్ అసెట్. అంతే కదా? Yes, sir. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా మరి? Yes, sir. ఇంకేం లేవు. రైట్, టోటల్ ప్లీజ్. 8,56,500. 8,56,500. నెక్స్ట్ ఏంటి? List B assets specifically pledged and secured credit. List B assets fiscally pledged and secured creditors. సో ఎసెట్ ఏంటి, లయబిలిటీ ఏంటి, డెఫిషియన్సీ సర్ప్లస్ చెప్పాలి నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసి. Stock చెప్పు, ఏ సెట్? stock, sir. స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 31,000. అది రియలైజబుల్ వాల్యూవా లేదంటే బుక్ వాల్యూ? అది Realizable, sir. సో మరి రాయాల్సిన రియలైజబుల్ వాల్యూ కిందనా? Yes, sir. రైట్, నెక్స్ట్ లయబిలిటీ ఏంటి? Bank overdraft బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అమౌంట్ ఎంత? అది 25,000. 25,000. సో అసెట్ లయబిలిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఎక్కువ ఉంది, sir. సో అంటే దాని అర్థం Excess 6,000. సర్ప్లస్ 6,000. Yes, sir. Excess is known as surplus. Surplus is transferred to outer column. Then the total surplus. Total surplus. 8,52,500. 8,52,000. 62, sir. Okay, 62,500. 500. అంతేనా? Yes, sir. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా నీకు? Yes, sir. రైట్, అర్థమైనట్టే కదా నాన్న? అర్థమైంది, sir. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. List C. 1 second now. Right, next. So list C ఏంటి అన్న? Preferential creditors. Right, preferential. సో ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్. సో క్వశ్చన్ లో ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అని, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ లో ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేయి ఫస్ట్. దాని నుంచి నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ చేసి నాకు చెప్తే కానీ, ఓకేనా? రైట్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో వర్కింగ్ నోట్ తయారు చేద్దాం, దీని తర్వాత పేజ్ లో రాస్తాను. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్. Calculation of preferential creditors and so unsecured కూడా దీనిలోనే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం క్రెడిటర్స్ కి అనాలిసిస్ అన్నమాట. ఓకేనా? Yes, sir. సరే, చూసి చెప్పైతే మరి జాగ్రత్తగా ఏమేమి ఉన్నాయో నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఒక్కొక్క లయబిలిటీస్ చెక్ చేయి, జాగ్రత్తగా లయబిలిటీస్ చెక్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చెప్పు. సో నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న లయబిలిటీస్ ఏంటి? క్రెడిటర్స్ కి సంబంధించి క్యాపిటల్ మాట్లాడకూడదు, డిబెంచర్స్ మాట్లాడకూడదు. డిబెంచర్స్ ఇస్ ఏ ఫ్లోటింగ్ చార్జ్. గంగాధర్ వాయిస్ రావట్లేదా? పోయి అక్షయ్
Yes, sir. చెప్తాను ఆక్సిజన్ Yes, sir. గంగాధర్ మ్యూట్ చేయను. ఆక్సిజన్ చెప్పమ్మా జాగ్రత్తగా. దీనిలో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్నటువంటి క్రెడిటార్ వాల్యూ ఎంత? Trade payables 36,000. సో నేను అనాలిసిస్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్టికులర్ అమౌంట్. సో లైబిలిటీస్ ఏమన్నా రాస్తాను. ఒకటి నువ్వు అన్నట్టు ట్రేడ్ పేబుల్ ఉంది. అయితే ఈ ట్రేడ్ పేబుల్ కి అనాలిసిస్ కింద సెపరేట్ గా ఇచ్చాడు. Yes, sir. అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇండివిజువల్ ఐటమ్ టు ఐటమ్ రాస్తున్నాను, ఓకేనా? Yes, sir. అండర్స్టాండింగ్ కోసం. సో 36,000 టాలీ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే లైబిలిటీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న 36,000 టాలీ అవ్వాలి. సో దానిలో ఫస్ట్ వాడు మాట్లాడుతుంది ఏంటి నాన్న? First 6,000. 6,000 రిలేటెడ్ టు వాట్? Wages going, sir. Payment of wages. సో వేజెస్. సో లైబిలిటీ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఉందంట. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు వీడు? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి. 15 men. 15 men. 100 rupees per month. 100 rupees per month. 4 months work rates outstanding. కౌంట్ చేయి, సరిపోతుందో లేదో చెక్ చేయి. 6,000 Yes, sir. 6,000 సరిపోతుంది, sir. సరిపోతుంది. వెంటనే క్వశ్చన్, ఈ 6,000 లైబిలిటీ ప్రిఫరెన్షియల్ అన్సెక్యూర్డ్? సో నేను ఇక్కడ 2 కాలమ్స్ పెడుతున్నాను జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం, ఓకేనా? Yes, sir. సో ఒకటి ప్రిఫరెన్షియల్, రెండోది అన్సెక్యూర్డ్. ప్రిఫరెన్షియల్ sir. Full 4 months. ప్రిఫరెన్షియల్ ఎందుకని ప్రిఫరెన్షియల్? ఇది అది మనం ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ లో చదివాం సార్. డెఫినిషన్ లో వేజెస్ అనేది ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ ఇన్ ది 12 months లో ఉండాలి, ఉంది. దట్ టు మాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ 4 months. 4 months. అంతే కదా నాన్న? Yes, sir. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? అంతే సార్. రైట్, నెక్స్ట్ నాన్న ఇంకా ఏముందో చదువుదాం. Salaries. Salaries, very good. Second word is salaries. Second expenditure, salaries. Check చేద్దాం. salaries ఎంత? So amount 9,000. Amount 9,000. Amount లో 9,000 రాశాను. Calculation. Okay. 5 employees. 5 employees. 300 per month. 300 per month. Into 6. Into 6 months. Count చేసి సరిపోయిందా 9,000? 300 into 6. Yes, sir. సరిపోయింది సార్. సరిపోయింది. అయితే క్వశ్చన్ మార్క్. సో these 6 months are not allowed as a preferential. Yes, sir. Only 4 months తే allowed. 4 months. సో అంటే 5 into 300 into 4 months count చేయి. 6,000, sir. సో 6,000 is a preferential. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే కదా? Yes, sir. రిమైనింగ్ మరి 3,000 ఏంటి? Unsecured creditors, sir. You will record it in a unsecured creditors list. ఓకే కదా? Yes, sir. రైట్, నెక్స్ట్ ఏముంది? Rent. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? రెంట్. వెరీ గుడ్. రెంట్ ఎంతంట? Rent for the last 6 months amount 3,000, sir. 3,000. సో క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6 months. సో ప్రిఫరెన్షియల్ ఎన్ని రాయాలి? రెంట్ అనేది ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్, గుడ్, వెరీ గుడ్. రైట్, రెంట్ వస్తున్నా ప్రిఫరెన్షియల్ లిస్ట్ లోకి రాదు. సో కాబట్టి టోటల్ 3,000 కూడా అన్సెక్యూర్డ్. 4 months కౌంట్ చేసి చేయడం అనేది ఇక్కడ చేయకూడదు, మిస్టేక్ అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఓకే, TDS ఆన్ సాలరీస్. TDS income tax deduct. Whatever, it's not an issue. TDS is also income tax, right? Tax. So tax ఎక్కడ రాయాలి? ఎంత అమౌంట్ ఇది? 1,000. 1,000 కూడా ఏంటి? Preferential, sir. Preferential, right? ఎందుకంటే tax, any tax payable to the government is a preferential creditor. అంతే కదా? Yes, sir. Right, next మరి. Director's fee. డైరెక్టర్ ఫీ. సో డైరెక్టర్ అనేవాడు ఏమన్నా ఎంప్లాయీయా, వర్క్మెనా? No, sir. కాదు. వీడి అమౌంట్ అని చెప్పిన 500. మరి సెక్యూర్డా, సారీ, ప్రిఫరెన్షియలా అన్సెక్యూర్డా? Unsecured, sir. అన్సెక్యూర్డ్ లో రాసిస్తాం. ఓకేనా? Yes, sir. సో వాడు ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ మొత్తాన్ని అనాలిసిస్ చేసాం. సో టోటల్ అమౌంట్ ఇక్కడ నీకు వచ్చింది, కానీ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద టోటల్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ డిఫరెంట్. Yes, sir. 36 ఉంది, sir. ద టోటల్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ 36,000. Yes, sir. సో టోటల్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే దెన్ ద బ్యాలెన్స్ అదర్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ అని రాసుకుంటాను. యూ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. Yes, sir. సో వాట్ ఇస్ అన్ అదర్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్? Minus 36. 16,500. 16,500. 16,500. Well, we enter the question. What is this 16,500? Unsecured creditors. So it is unsecured creditors. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడ ప్రిఫరెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఓకేనా? సో అప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 36,000 కి అనాలిసిస్ చేసుకుంటే వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్? 13,000. 13,000. మా అంతేనా? సో వాట్ ఇస్ ద అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్? 16,500. 23,000. 23,000. ఓకే కదా? క్లియర్ కదా? Yes, sir.
రైట్. సో టోటల్ చెక్ చేసుకో 36 సరిపోయిందా లేదా? ఎస్ సార్ సరిపోయింది ఈ సార్. అనాలిసిస్ రైట్. ఇంకా ఏమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా నువ్వు చెక్ చేసుకుంటే ఇంకొక పాయింట్ పెండింగ్ ఉండిపోయిందా లాస్ట్ లో చెప్పాను. గంగాధర్ మ్యూట్ చేయాలి, నేను మళ్ళీ పిలుస్తాను. డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది. Right, oxygen, last one. In addition, it is estimated that the company would have to pay 5,000 as a compensation to employees for injuries suffered by him, which is a contingent liability not accepted by the company అన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఈ 36,000 లో అది ఉంటుందా? సార్ అది 36,000 లో ఉండదు, ఎందుకంటే కంటింజెంట్ లైబిలిటీ కదా. సార్ సో సపరేట్ గా ఉంటుంది, సో విడిగా రాస్తున్నాను కంటింజెంట్ లైబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎంత అమౌంట్ ఇది? 5,000. 5,000. అయితే వెంటనే క్వశ్చన్, ఈ 5,000 ప్రిఫరెన్షియలా అన్సెక్యూర్డా? కంటింజెంట్ లైబిలిటీ అని ప్రిఫరెన్షియల్ అలా. ఆ కంటింజెంట్ లైబిలిటీ రీజన్ ఏంటి? అది కాంపెన్సేషన్ టు an employee. సో కాంపెన్సేషన్ పేయబుల్ అండర్ ది వర్క్మెన్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ చదువుకున్నావా లేదా? సో కాబట్టి ఇది ఇస్ ఏ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్. సో టోటల్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ 13 plus 5 18,000. 18,000. Nana okay na? Yes sir. The total unsecured is 23,000. The total liability is 41,000. So it is there in a balance sheet, it is not there in a balance sheet. Right then? Clear hai kadna na? Yes sir. Ma analysis అర్థమైనట్టేనా? Yes sir. Right, thank you. So Gangadhar continue చేయగలవా? వాయిస్ ఓవర్ బానే ఉంది నెట్వర్క్? Yes sir, బానే ఉంది సార్. Right, continue చేయ. ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఇక్కడ ఉన్న డేటా ప్రకారం వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్? 18,000. 18,000. So 18,000 నేను మైనస్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ ద రిమైనింగ్ సర్ప్లస్ టు అదర్స్. అదర్ పేమెంట్ హాల్ అదర్స్ కి ఎంత పే చేయాలి? రిమైనింగ్ పర్సన్స్ కి 8,44,500. 8,44,500. సీక్వెన్స్ నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఎవరు? డిబెంచర్ హోల్డర్స్. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చెక్ చేయ. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఎంత ఉన్నారు? 1,64,000. ఎక్కడ ఉంది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో? 1,60,000 ఏమో డిబెంచర్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు కలిపేస్తాం, రైట్? సో 1,60,000 plus 4,000 1,64,000. ఎందుకంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ది ఫ్లోటింగ్ చార్జ్. సో రిమైనింగ్ సర్ప్లస్ 6,80,500. 6,80,500. రైట్, నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఎవరు? అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్. అంతేనా కదా? రైట్, మళ్ళీ పోయింది. రైట్, అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అన్న. సో నాట్ అన్ ఇష్యూ, నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. సో అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ఒక వర్కింగ్ నోట్ తయారు చేసుకున్నాం. అన్సెక్యూర్డ్ 23,000. సో 23,000 నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. 23,000. సో మైనస్ చేస్తాను. దెన్ ద రిమైనింగ్ సర్ప్లస్ అవైలబుల్ టు అదర్స్ 6,57,500. నేను చేస్తాను, నాట్ అన్ ఇష్యూ. రిమైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఈజీ. సో లిస్ట్ ఎఫ్, దట్ ఈస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. క్వశ్చన్ లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారా? లేరు సార్. లేరు. సో నీళ్ళు తీసేస్తే రిమైనింగ్ సర్ప్లస్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఈజ్ 6,57,500. సో లిస్ట్ జి, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంత ఉన్నారు? 10 lakhs. 10 lakhs ఉంటే లైబిలిటీ. సో కానీ మన సర్ప్లస్ ఎంత ఉంది? 6,57,000. సో ద డెఫిషియన్సీ ఈస్ 3,42,500. అయిపోయింది. ఓకేనా? సో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఓవర్. అయితే క్వశ్చన్ లో లాస్ట్ లో మనం అడిగింది నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ప్రిపేర్ చేయమని. దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. కానీ నేను ఇక్కడ కంటిన్యూ చేశాను, జాగ్రత్త. సో ఇదంతా కూడా దీని కింద ఎలా స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ప్లేస్ కన్స్టెంట్ కోసం పక్కన రాశాను. సో అంతే పాటు దాంతో పాటు ఇంకోటి అడుగుతున్నాను, డెఫిషియన్సీ అకౌంట్. ఈ సమ్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డెఫిషియన్సీ అకౌంట్. రైట్, చేద్దాం డెఫిషియన్సీ అకౌంట్. ఇక్కడ దాకా నోట్ చేసుకోండి. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ దాకా నోట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఎవరికి ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాయి కిరణ్, డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ చెప్తావా? రైట్, ఇక్కడ దాకా చేసిన ఏమైనా డౌట్ ఉందా? రైట్. సో నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, లిస్ట్ హెచ్ డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్.
లేదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు డెఫిషియన్సీ అకౌంట్. సో దీనిలో 2 హెడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏమేంటవి? Contributing deficiency, items reducing deficiency. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ, మనం డెఫిషియన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో డెఫిషియన్సీ 340 to 500, దీన్ని చెక్ చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత సో ఐటమ్ టు ఐటమ్ వెళ్దాం నాన్న, రైట్? ఐటమ్ టు ఐటమ్ వెళ్దాం. Okay. ఫస్ట్ గుడ్ విల్ 99,000 deficiency. కాంట్రిబ్యూటింగ్ లోనే వస్తుందా? Yes, sir. 99,000. రైట్, గుడ్ విల్ 99,000. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ Building, contributing deficiency 50,000. బిల్డింగ్ కూడా కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ ఎంతనా? 50,000. 50,000. ఓకే, 3 lakh 50. రైట్. నెక్స్ట్ Plant, ప్లాంట్ contributing 25,000. కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ ఎంత? 25. 5,000. ఓకే. నెక్స్ట్ Fixtures. ఫిక్చర్స్ కూడా కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఏనా? Yes, sir. 13,000. రైట్. ఎంత? 13,000. Yes, sir. ఎందుకంటే 23 కాస్త 10,900. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ Stock, contributing Stock. 7,000. కాంట్రిబ్యూటివ్ డెఫిషియన్సీ ఇది కూడా 38,000 నుండి 31. ఓకే, 7,000 తగ్గిపోయింది. నెక్స్ట్ Debtors, contributing డెటార్స్ కూడా కాంట్రిబ్యూటివ్ డెఫిషియన్సీ 25 ఉంది అంటే 25,000 తగ్గిపోయింది. రైట్. compensation paid. క్యాష్ లేదు, ఇంకా ఉన్నాయి అసెట్స్. P&L. Yes, sir. P&L P&L ఎంత ఉంది? P&L 1,38,500. 1,38,500. ఇది రాసిన తర్వాత గివ్ us some స్పేస్. ఓకేనా? సో దీన్ని ఇమీడియట్ గా రాయొద్దు, ఎందుకంటే ఈ P&L ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసమే మనకి వాడు ఇచ్చినటువంటి 3 years ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు కదా, ఆ టేబుల్ ని ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ చేయాలి కొంత పార్ట్ ని. ఓకేనా? సో అందుకోసమే ఈ 1,38,500 ని స్పేస్ ఇవ్వండి. తర్వాత రైట్, EFG, తర్వాత హెచ్, ఇంకేమున్నాయన్నా? Compensation. లైబిలిటీ సైడ్ ఏముంది ఎక్స్ట్రాగా? Oh, sorry. కంటింజెంట్ లైబిలిటీ, కాంపన్సేషన్ కదా. Yes, sir. 5,000. రైట్. కాంపన్సేషన్ ఎక్స్ట్రా బేసిస్ ఇస్ ఆల్సో ఐటమ్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ. ఎంత అవుతుంది? 5,000. ఇది జస్ట్ దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్, 5,000 లోకి ఏమి రాదు. ఓకేనా? సో ఇది ప్లస్ ఇది 5,000. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా Yes. అంతేనా? Yes, sir. ఇంకేం లేవు కదా? చెక్ చేయ ఒకసారి, లైబిలిటీస్ కానీ ఇంకేం అసెట్స్ కానీ పెండింగ్ కానీ ఏమి లేవు, అన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం మనం. Yes, sir. సో ద టోటల్ చెక్ చేసుకో. టోటల్ ఐటమ్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ డెఫిషియన్సీ టోటల్ అంతా చూడు. 3,42,500. సో సరిపోయింది. సో మనకి సమ్ లో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోయినా కూడా ద టోటల్ ఈజ్ ఓకే కదా. Yes, sir. ఐటమ్స్ రిడ్యూసింగ్ డెఫిషియన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ అయితే ఈ సమ్ లో మనం ఎక్స్ట్రాగా నేర్చుకునే పాయింట్ ఇదేనా. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు డెఫిషియన్సీలో ద P&L ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఒక ఫార్మాట్ నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ అనేది ఒక పెద్ద ఫార్మాట్. సో ఫార్మాట్ ని యాస్టిజ్ గా మనం చేయట్లే, మనం దానిలో ఉన్న గ్రాస్ సమ్మరీ కొంతవరకు మాత్రమే తీసుకుని బిల్డ్ చేస్తాం సమ్ లో. ఓకేనా? సో కాబట్టి సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కొంత పార్ట్ ని ఇప్పుడు తీసుకుని సాల్వ్ చేయడమే ఐటమ్స్. సో P&L ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో దీన్ని జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను అంటే 138,500 లో ఏం జరిగింది అనే దాని మీద మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? Yes, sir. రైట్. ఇప్పుడు దీనిలో ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ 138,500 ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే ఈ లాస్ ఎలా వచ్చింది, ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది అంటే, సో లాస్ అనేది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్యుములేట్ అవుతూ రావచ్చా లేదా? Yes, sir. అవ్వచ్చు. అయితే వాడు ఏం చెప్తానంటే ఫార్మాట్ లో, సో డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు లాస్ వస్తే కన్సిడర్ ఓన్లీ 3 years ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ బిఫోర్ ది డేట్, ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ది వైండింగ్ అప్ డేట్. వైండింగ్ అప్ డేట్ ఇయర్ లో మనకు మాట్లాడుతుంది, ఏ ఇయర్ లో ఉన్నాం మనం? 17, 31st March 2017. సో 17 year, 16 year, 15 year, లాస్ట్ 3 years లో జరిగినటువంటి లాస్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి అన్నది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకేనా? Yes, sir. సో మరి లాస్ 3 years లో వచ్చిన లాస్ ఎంత అని నేను క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకో, దాని ముందు వరకు ఉన్న లాస్ ఎంత అని క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది కదా. Yes, sir. సో P&L అకౌంట్ యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ డేట్ వాడు ఇచ్చింది రాస్తాను. ఏంటది? 3 years బ్యాక్ డేట్, దట్ ఈస్ 31st March 2015. 14 అయిపోతే 15, 16, 17 కదా. Yes, sir. సో 14 బిగినింగ్ లేదా 15 బిగినింగ్
14 ఎండింగ్. సో ఎలాగైనా మనం మాట్లాడచ్చు. సో దానిలో ఉన్నటువంటి లాస్ ఎంత? 77,925. సో దీని నుంచి నీకు అర్థం అవుతుంది 138,500 లో ద లాస్ట్ ఫర్ ది 3 years 138,500 లో లాస్ట్ ఫర్ ది 3 years 77,925 మైనస్ చేస్తే ద రిమైనింగ్ లాస్ట్ ఫర్ ది 3 years is 60,575. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఈ 60,575 లాస్ కి రీజన్స్ వెతకాలి. ఈ రీజన్స్ ఎందువల్ల లాస్ వచ్చిన రీజన్స్ ఎత్తినప్పుడు నాన్ ఆపరేటింగ్ అండ్ అబ్నార్మల్ ఐటమ్స్ ని కన్సిడర్ చేసి ప్రజెంట్ చేయాలి. ఏమేమి ప్రజెంట్ చేయాలి? నాన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ అబ్నార్మల్. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్ అండ్ అబ్నార్మల్ ఐటమ్స్. రెగ్యులర్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్ నువ్వు అవాయిడ్ చేయలేవు కదా. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట ఇది. సో వీటి వల్ల నాకు ఈ లాస్ అనేది పెరిగిపోయింది అని చెప్పడం అనమాట, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకేనా? సో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రిలేటింగ్ టు లాస్ట్ 3 years. జీపీ వచ్చింది, జాగ్రత్త టేబుల్ టు జీపీ వచ్చింది, వేజెస్ అండ్ సాలరీస్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రిసిటీ వాట్ ఉంది, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, బ్యాడ్ డెట్స్ ఉంది, డిప్రిసియేషన్ ఉంది, డైరెక్టర్స్ ఫీ ఉంది, మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి, టోటల్ వచ్చినాయి. సో వీటిలో మనం వీటిని మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు, అన్ని అవసరం లేదు. డైరెక్టర్ ఫీ, రైట్? ఫస్ట్ థింగ్. సో ఏమేమి విషయాలు మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు దీనిలో అని అనుకుంటే కనుక, సో లాస్ట్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమేంటవి ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో నుంచి? డైరెక్టర్ ఫీ, డైరెక్టర్స్ ఫీ, ఇంకా నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పు. ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయా? సో యూ కెన్ విష్ నా. సో ఎందుకంటే డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే రెగ్యులర్ పార్ట్ కాబట్టి అవసరం లేదు, కావాలంటే ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇదేమి కంపల్సరీ కాదు, బట్ ఫార్మాట్ లో చాలా విషయాలు ప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇచ్చిన డేటాలో మనం జనరల్ గా విషయాలు తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో నువ్వు అన్నట్టు డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ 3 ఏళ్ళు కలిపి ఎంత ఉంది చూడు? 24,000 అంటే 67,500 వల్ల ఇదే మేజర్ పార్ట్ లాస్ట్. రైట్, నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ ఫీ. డిప్రిసియేషన్ ఉంది, 1 year ఉంది, నెక్స్ట్ నుంచి డిప్రిసియేషన్ లేదు. సో నాన్ క్యాష్ ఐటమ్ కావాలంటే ఇది కూడా మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ 6,700. అలాగే నువ్వు అన్నట్టు డైరెక్టర్ ఫీ. సో వాళ్ళకి అసలు అవసరం, ఇప్పుడు దీనిలో అవసరం లేనప్పుడు తీసుకున్నావు, నా అవసరం అయినా ఒకవేళ ఖర్చు పెట్టాడు వాడు, అది కూడా రాయొచ్చు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఈ రీజన్స్ అన్నిటి వల్ల ఇది జరిగింది అని మనం చెప్తున్నాం, అర్థమవుతుందా? సో 60,575 ఈ రీజన్స్ కాకుండా ఇంక రిమైనింగ్ అన్ని అదర్ రీజన్స్, అదర్స్. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. 44,225. 44,225 అని అర్థమవుతున్నానని ఏం చెప్పాను నేను? ఎస్ సార్. ఈ ప్రొసీజర్ లో మనం సో జాగ్రత్తగా వాటిని చేయొచ్చు. రైట్? ఎస్ సార్. దీనిలో మనకి కావాల్సిన ఇదేమి స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ కదా, ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ చాలా పెద్దది, మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాని రిక్వైర్మెంట్ లేదు. ఆ ఫార్మాట్ లో కొంత క్రష్ పాయింట్స్ తీసుకుని మనం ప్రజెంట్ చేయడమే. సో సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, సో అల్టిమేట్ గా దిస్ టోటల్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 138,500. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద లాస్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ద లాస్ట్ 3 years and the explanation for these 3 years includes the non-normal cash, non-cash items, non-operating items, abnormal items, right? Unnecessary items which is not an operating. వీటిలో నువ్వు ఏది కావాలనుకుంటే వాటిని ఏం చేయొచ్చు? ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లైక్ డివిడెండ్స్ కూడా పే చేస్తుంది అనుకున్నాను కంపెనీ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 3 years, సో ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో క్వశ్చన్ లో ప్రాబ్లం ఏమీ మనకి లేదుంటే అది కూడా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ ప్రజెంట్ చేసి రిమైనింగ్ అదర్స్ అని చెప్పి రాస్తాం నాన్న. సో దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంతకు మించి అవసరం లేదు ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. రైట్? సో నోట్ చేసుకోండి, ఇంకెవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Non-operating, non-cash, abnormal items from the last 3 years. Remember this point. So నువ్వు ఏం ప్రజెంట్ చేసినా అల్టిమేట్ గా ద టోటల్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 1,38,500. ఇది నువ్వు ప్రజెంట్ చేయకపోయినా ద టోటల్ సమ్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. అయితే ఇది ఒక ఫార్మాట్ లో పార్ట్ నన్ను, సో కాబట్టి ఇది కూడా మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ప్రజెంట్ చేయాలి. దీంతో మనకి ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. సో ఇంకా మనకి పెండింగ్ ఉన్న ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2 ఒకటి పెండింగ్ ఉంది.
ప్రెసెంట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇంకా ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ మీద ఏమైనా సమ్స్ ఉంటే కనుక రైట్, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 మీరు వర్కౌట్ చేయండి అన్న. హోంవర్క్, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఇస్ ఎ హోంవర్క్. సో ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ లో రిమైనింగ్ ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2 ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2 ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ లో చెక్ చేద్దాం. సో దాంతో పాటుగా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్, రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ 2:32, ఇఫ్ పాసిబుల్ 5 ఉండొచ్చు, లేదా ఒకవేళ నా ఓపికని బట్టి 4 కూడా ఉండొచ్చు. 4 or 5.